Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. So in previous class, that is in structural organization and animals, we discussed about the specific points that they are involved in an animal tissues. So animal tissues ali nalku categorized nalku group based on the structure and functional property iridvi. There is an epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. In previous, we discussed about the connective tissue and before ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು epithelial tissues ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. So connective tissues ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ there is an loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So loose connective tissues ಅಲ್ಲಿ areolar connective tissue and adipose connective tissue. Whereas in dense connective tissue, that is an dense regular and dense irregular ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. So third concept, that is an specialized connective tissues ಅಲ್ಲಿ RBC, WBC ಮತ್ತೆ platelets. That is an specialized connective tissues ಅಲ್ಲಿ blood ಇನ components ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Next one to bone and cartilage. So ಇಷ್ಟು ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದಂತಹ concept. So ಇವತ್ತು ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ today we are going to discuss a concept that is another tissue in animals, that is a muscular tissue. The third type of an tissue that is called as muscular tissue. So here in muscular tissue, it has been made up of a long cylindrical fibers. It has been made up of long cylindrical fibers in the formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅದರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ they can called as myofibrils. The fibrils that they are present in the muscles, they are called as myofibrils. Muscles ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ನ myofibrils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the muscles, they are undergoing a contraction based on the stimulation. So muscles, they are undergoing contraction influenced by stimulation. So ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ its structural and functional features, they are classified into 3 types. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, striated muscles or skeletal muscles. The striated muscles, they are also called as skeletal muscles. Second one, that is an non-striated muscles, or they are also called as smooth muscles. So third one, that is cardiac tissue. So striated muscles, non-striated muscles and cardiac muscles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಟಿಶ್ಯೂಗಳ cardiac muscles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the 3 forms of muscular tissues based on their structural and functional property. They have been classified. So muscles ಅಂದ್ರೇನು, muscular tissue ಅಂದ್ರೇನು? So here the cells are formed by a long cylindrical fibers. The fibers are made of fine compositions called as myofibrils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this muscle fibers, the muscles ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ myofibrils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where the muscles, they are undergoing a contraction. So based that has been influenced by the stimulation. So ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. And even they are undergoing a resting mechanism or relaxing process. Resting ಅಥವಾ relaxing process ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So based on the structural and functional basis, the muscular tissues are classified into 3 types: striated muscles or skeletal muscles, non-striated muscles or smooth muscles, and
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ striated or skeletal muscles. Striated or skeletal muscles. So these are the muscles that are present in they are attached to one skeletal muscles. Skeletals ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ skeletal system ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ muscles ನಾವು skeletal muscles ಅಥವಾ striated muscles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So striated muscles ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? So these are all long, cylindrical in appearance. ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ elongated cylindrical shaped cells that have been arranged in an parallel manner and they have been attached by the help of an connective tissues. So where they are multinucleated, where the nucleus are present at the peripheral region. So ಈ ಕಾರ್ನರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. So externally it has been covered by a layer called as sarcolemma. Sarcolemma. So inside it consisting of sarcoplasm. So ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Sarcoplasm. So in the sarcoplasm where the myofibrils they have been differentiated into light bands and dark bands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ bands ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ skeletal muscles. So this skeletal muscles they are long, cylindrical shape in appearance that have been arranged parallel rays ಅಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. So they have been connected by the help of connective tissues. So where it has been externally covered by a layer called as sarcolemma. Plasma membrane ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Sarcolemma ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inside it consisting of a fluid composition that is in the form of cytoplasm, it is called as sarcoplasm. So in the sarcoplasm where there is a myofibrils are present. Sarcoplasm ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Myofibrils ಇರುತ್ತೆ. So this myofibrils they get differentiated into ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this myofibrils are differentiated into light bands and dark bands anta karibodu. So this skeletal muscles they are multinucleated. So multinucleated agida where the nucleus are present at the peripheral region. Corner region alli ನಾವು nucleus appearance na nodabodu. So this is about the structure of skeletal muscle. So functional property. They are attached to the skeletal muscle. Skeletal region ಗೆ attach ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. So they are present at the biceps region ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ presence ಇರುತ್ತೆ. So strength ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it was a voluntary muscles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are called as voluntary muscles. Skeletal muscles are called as voluntary muscles. ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ skeletal muscles ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so we can lift hand and we can ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಆ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ.
So these muscles, they are present at the bicep region. They are helpful for reflecting with the strength. ಅದು strength ಕೊಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? So ಈ skeletal muscles where the cells are long, cylindrical in appearance, they are arranged in an parallel rays. So where it has been externally covered by sarcolemma, inside it consisting of sarcoplasm. Each cells, they are connected by connective tissue. So inside the sarcoplasm, it consisting of myofibrils, where the myofibrils are differentiated into light bands and dark bands. So it consisting of nucleus at the peripheral region, and it was multinucleated condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are called as voluntary muscles because they are under our will control ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಷ್ಟು, that is an striated muscles. So striated muscles ಆದ್ಮೇಲೆ next one, that is an non-striated muscles. Non-striated muscles, they are also called as smooth muscles. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So second one, non-striated muscles or smooth muscles. Non-striated or smooth muscles. Smooth muscles structure ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ these are spindle shape ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So spindle shape ಅಂದ್ರೇನು? They having an tapering end. End ತುಂಬಾ ತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ಯಾಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್. So where they have been connected, they are also arranged one after the other like in a parallel manner. They are connected by the help of a connective tissue. So where they are externally covered by a layer called as sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. But here there is no myofibrils are present. So skeletal muscles ಅಲ್ಲಿ myofibrils ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ myofibrils ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ striations ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ they are called as non-striated muscles. Where it was uninucleated, where the nucleus was present at the center. Uninucleated ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And even they are present in the walls of stomach and intestine. Stomach and intestine. So these are present in the walls of blood vessels, and even they are present in the walls of stomach and intestine. So these are called as involuntary muscles. They are not under our control. So ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. So non-striated muscles, they are also called as smooth muscles. So where the cells are spindle shape, so where they are having and two tapering ends, the middle region was broad, and each cells are arranged in a parallel manner, and they are connected by the connective tissue. They are consisting of centrally placed nucleus. They are uninucleated and centrally placed nucleus. Externally it has been covered by a sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm, where the myofibrils, idrolagade myofibrils idave, but they are not differentiated into light bands and dark bands. So it is called as non-striated muscles anta karitivi. So they are present, adra kelsa enu, they are present at the walls of blood vessels, walls of stomach and intestine. So they are the involuntary muscles. They are not under our control. So idrolagade next striated muscles ku non-striated muscles ku differentiation or
ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಇವು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಇದು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ striated muscles and non-striated muscles. So striated muscles, they are cylindrical in appearance, long and cylindrical. These are spindle shape. So here myofibrils differentiated into light and dark bands. Myofibrils idu light ಮತ್ತೆ dark bands ಆಗುತ್ತೆ. No striations, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ there is no striations presence ಇಲ್ಲ. So next it was multinucleated. ಇದು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ರೀಜನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪೆರಿಫರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ whereas in striated muscles there are the voluntary muscles. These are involuntary muscles. So ಇವು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೆಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ cardiac muscles. So ಈ cardiac muscles ನಿ so cells ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? These are also long cylindrical but they are showing a branches. ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. So where sarcoplasm consisting of myofibrils differentiated into light bands and dark bands. So where the nucleus was present at this cell. So ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. And even it consisting of dark bands and light bands. So where it consisting of centrally placed nucleus. ಇಲ್ಲಿ centrally placed nucleus situate ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So this is about cardiac muscles. Cardiac muscles ಅಲ್ಲಿ the cells are long cylindrical shape in appearance and they are showing branches where it has been externally covered by a layer called as sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. In the sarcoplasm, the myofibrils are differentiated into light bands and dark bands, where it consisting of centrally placed nucleus. Each cells they are separated by cell junction. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಮಸಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ from when the stimulation receives from one corner, it transfer to another. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a fourth tissue called as neural tissue. Neural tissue. The neural tissue, it consisting of a structural and functional unit called as neuron. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ಇಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. So this is the diagram of a neuron. So this is the structure of neuron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸಮ್.
ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸಿದೀವಲ್ವಾ, ಅವೇನು ನಿಸಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಸಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಿಸಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್. ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್. ಆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಅವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗನ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಿಯಾ. ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಬ್ ತರ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ತರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್. ಅದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್. So the neuron, the one this diagram, millions of our neurons ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇದೆ. So they are present in our central nervous system. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ and where it has been externally covered by neuroplasm. So inside the neuroplasm it consisting of nasal granules, where this cell body it shows a smaller projections, they are called as dendrites. So dendrites helpful for transforming the signals na transmit ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A longer projection called as axons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So axon has been externally covered by a layer called as myelin sheath. ಸೊ ಈ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಅವೆರಡು ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣಿಸಿದಲ್ವಾ? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀಜನ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಿಯಾ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ನ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about the structure of neuron. There is a neuron muscles. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈ ತರ ಇದ್ದು ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಬಂದಿದೆ, ಮೇಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಇವು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 types: striated, non-striated and cardiac muscles. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 4 types ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್: what are muscular tissues? Muscular tissues, so where the cells which consisting of a long cylindrical structures which has been consisting of fibers in the form of myofibrils. Mention its types andre striated, non-striated and cardiac muscles. What are striated muscles? So these are also called as skeletal muscles that have been attached to the skeletal system. Skeleton system ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ connective tissue. So it has been externally covered by an sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. In the sarcoplasm, the myofibrils are differentiated into light bands and dark bands anta karitivi. So where it was multinucleated, the nucleus was present at the peripheral region. They are attached to the skeletal system and they are voluntary muscles anta karitivi. So they are undergoing an stress and strain condition anta helbodu. So what write about smooth muscles along with the label diagram. So smooth muscles, these are spindle shaped muscles that are having an tapering end along with the broader middle region where it consisting of centrally placed nucleus. It has been externally covered by sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. So in the sarcoplasm, the myofibrils are not differentiated into light bands and dark bands. So these are present in the walls of blood vessels, stomach and intestine. They are involuntary muscles. Write about cardiac muscles along with label diagram. So it has been located at the heart region. So where these are cylindrical shape in appearance, it was showing a branched mechanism. Branched mechanism ಅಲ್ಲಿ involve ಆಗಿರುತ್ತೆ. So externally covered by sarcolemma. Inside it consisting of sarcoplasm. The sarcoplasm alliro myofibrils, they are differentiated into light bands and dark bands, and they are uninucleated where the nucleus was present at the center, and each cells they are separated by the cell junction. So where one corner of a cardiac muscle, if it receives the signals, it transmits to other end. Ella end ಕೂಡ signals ನ transmit ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು contraction and relaxation, heart pump ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. So differentiate between skeletal muscles and smooth muscles. So skeletal muscles ku smooth muscles ku iro differentiation. So skeletal muscles striated, idu non-striated. So next idralli cylindrical shape, adralli spindle shape, multinucleated, uninucleated, nucleus peripheral region, adu central place ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next myofibrils, light band, dark band ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ light bands, dark bands ಇರಲ್ಲ. So ಇವು skeletal region ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, all the mechanized process that occurs in our body by the help of central nervous system. A neuron system hanga arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ by the help of structural and functional units called as neurons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So neuron ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it consisting of cell body. Cell body li centrally placed nucleus. It has been bounded by the nasal granules in the neuroplasm. So where the cell body showing a smaller projections called as dendrites, a long projections called as an axon, where the axon has been externally covered by myelin sheath. So in the myelin sheath it consisting of squamous cells. The squamous cells are separated by nodes of runway, and the terminal region of neuron is called as telogeniria along with synaptic knob. The synaptic knob helpful in transmitting the signals by one neuron to another neuron in the chemical basis or by the help of neurotransmitters anta kuda ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So based on the axon dendrites basis ಮೇಲೆ
ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.